इकट्ठे होके आए, बेनती की ते बाबा जी दोवें भाई एक पासे खड़े हो गए तो संगत एक पासे खड़ी है जी। तो संगतां जदों खुशी मंग रही ना जी, तो महाराज ने वेख्या भी ये दोवें इधर खड़े। महाराज कहते दीप सिंह जी तुहाडे पिंड दी इलाके दी संगत आग्या मंग रही जाण नूं, ते तुसीं इस पासे खड़े हो, तुहाडा की फुरना, जाना कि रहना? तो वेखो किड्डे जबरदस्त संस्कार ने जी। हाँ जी, बाबा जी का हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज जी आप जी ने हुक्म किया सी अमृत छको, पंजा प्यारिਆਂ ਦੇ पास पहुँचो। तो पंजा प्यारिਆਂ कोल गए तो उन्होंने अमृत छकाउण तो पहला साढ़े कोल वचन लिया भी अमृत वो छके जिन्हें सीस गुरु जी नूं भेंट करना। तुहाडा हुक्म सी अमृत छको, असीं उत्थे उन्हां नाल पक्का वायदा कर लिया भी अज तो ये सिर जिहड़ा ये गुरु जी दा है। तो ये स्कीम तो सारी इत्थे बननी सी, ये स्कीम इत्थे बननी सी सारी भी जाना कि रहना। ये तो असीं देता तुहानूं, तो हुण महाराज सानूं कोई नहीं पता असीं जाना कि रहना, ये आप जी का हुक्म है, ये आप जी ने हुक्म करना। हाँ जी, भी इत्थे रहो जां घर नूं जाओ, ये आप जी का हुक्म है, जिथे रखोगे उत्थे रवांगे, साड़ी कोई सोच नहीं, साड़ी कोई स्कीम नहीं, साडा कोई फुरना नहीं, कोई ख्याल नहीं। जिथे रखोगे उत्थे रवांगे, जो कराओगे वो करांगे, जो आप जी का हुक्म होएगा आप जी की किरपा दे नाल मन्नांगे। सदा सदा वास्ते सच्चे पातशाह तुहाडे आ। महाराज बड़े खुश होए ये बचन सुन के, घुट के गल ना लाया, बड़ियां खुशियां बख्शियां सच्चे पातशाह जी ने। आपां अपने अंदर झाती मार ली, अमृत तो आपां भी छकिया। हाँ जी, पर सिर नहीं गुरु नूं दिता जी, सिर नहीं दिता। पता नहीं हज़ारां स्कीमां आपां सारा दिन रात बनाउंदे रहिंदे आ, इस मशीन च की कुछ आउंदा ते की कुछ निकलदा जी। हाँ जी, पर जो सतगुरु जी ने कहा उसका चेता बहुत घट है जी, इत्थे बहुत घट है। किड्डे जबरदस्त संस्कार, पहले दिन ही पक्का फैसला कर लिया भी सीस गुरु जी का। हाँ जी, किस तरह फिर जय जयकारा ने, किस तरह वडियाइयां ने, जस ने, शोभा ने, जिथे खड़े उत्थे भी गुरुद्वारा निशान साहब चल रहा, जिथे बैठे उत्थे भी दरबार बने ने, लंगर चल रहे ने, जिथे कोई बचन किया उत्थे भी इतिहास है जी उत्थों का जी। सरदार जी तरन ताਰਨ रहंदे ने, नेड़े ही इन्हां दे गुरुद्वारा साहब, उहदा नाम लकीर साहब है जी। बाबा दीप सिंह जी ने लकीर खिंची, कमाल की गल, जिथे लकीर खिंची ना भी जिन्हां जिन्हां ने भाई जाना वारनियां गुरु वास्ते अपना आप कुर्बान करना, वो पार लंघाओ, जिन्हां दा नहीं फुरना अजे डबल सोचो वापस चले जाओ। ऐ लकीर खिंची है, कमाल की गल। लकीरां वाले थां ते कदे गुरुद्वारे बने जी, पर किड्डी वड्डी कमाई बाबा जी दी। गुरुद्वारा मौजूद जे गुरु महाराज के शहर विच, ते नाम जे उहदा लकीर साहब, नाम उहदा लकीर साहब। कमाल की गल वेखो, लोग हज़ारां लकीरां वाहुंदे, लखां वाहुंदे ते नाल ही मिट जांदियां ने जी। एडी वड्डी कमाई बाबा जी दी, लकीर वाही ते गुरु का दरबार निशान साहब ते कीर्तन पाठ हो रहे ने, ते लंगर चल रहे ने, ते दिन रात धन बाबा दीप सिंह जी शहीद जी, सिफतां हो रही, जस हो रहे ने, नाम अभ्यास सिमरन हो रहे ने, कीर्तन हो रहे ने। कमाई कमाई है बाबा जी की, बहुत वड्डी कमाई, पूर्वले जन्मां की कमाई। जिन्ना चिर पिछली कमाई नाल साथ नहीं दिंदी ना, आने वाले समय में दृढ़ निश्चा होना बड़ी औखी बात है। इस वास्ते इत्थे ढेरी नहीं ढा देनी भी साड़ी पिछली कमाई नहीं हैगी, गल नहीं बनती। आ पिछली बन जाएगी, हुण तगड़े होके लग पो, हुण जिहड़ी करोगे ये पिछली बन जानी है जी, गां अगे साथ दे ही जाएगी जी, अगे वाधे पैंदे जाणगे जी। मुख वाक शब्द पंचम पातशाह जी का, मारू महला पंजवां, बड़ी वड्डी समत दिंदे सच्चे पातशाह शब्द विच, बड़े ध्यान नाल सुनियो। आओ जी तू आओ हमारे हर जस
श्रवण सुनावना। सिख ने गुरु जी अगे बेनती करनी है, बाणी पढ़ पढ़ के सीखना। क्यों? महाराज ने वेख्या भी जिंदगी का समा लोगों को बड़ा थोड़ा, तो जेड़ा थोड़ा जिहा समा वो भी लोगों का भज दौड़ विच हैगा जी। खाण पीण दे प्रबंध, रहन बहन दे प्रबंध, दुनियादारी दे, ते मत भी जिहड़ी हैगी है थोड़ी बहुती वो भी ओहो जी है जी। आप अंदर झाती मार लीए किन्नी कि साडी मत हैगी है जी, मत भी ओहो जी। ते इन्हां विचारिਆਂ ने कित्थों अरदासां बेनतियां कर लैणियां। इन्हां नूं बाणी राहीं सब कुछ सिखा दईए, शब्द पढ़न ते इन्हां नूं मत आ जावे जी, मत आ जावे। किड्डी वड्डी मत दिंदे ने महाराज, कहिंदे आ सिखो मेरे प्यारिओ सत संगियो अपने गुरु दे अगे बेनती करिया करो, बेनती करिया करो। आओ जी तो आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। हे सच्चे पातशाह कृपा करो ऐसे हिरदे रूपी घर दे विच आओ, इस घर विच आओ, इस घर विच आके सच्चे पातशाह मैनू परमेश्वर दा जस सुनाओ, वाहिगुरु दी सिफत सुनाओ, वाहिगुरु जी दी महिमा सुनाओ, वाहिगुरु जी दी कीर्ति सुनाओ। किरपा करो महाराज इस हिरदे विच आओ वसो महाराज, मेहर करो सच्चे पातशाह। तुसीं कई बार शब्द पढ़िया सुनिया, मन मह राम नामा जाप कर किरपा वसो मेरे हिरदे होए सहाई आप। जदों कि तगड़ा आ जाए ना जी तो माड़े मोड़ ते उंज जूआं छड्ड जांदे आ जी। जदों किते गुरु जी किसी की बेनती प्रवान करके किसी सिख दे हिरदे विच वसदे आ ना जी, सब बलावां उत्थों भज जांदियां ने जी, सब भज जांदियां बलावां उत्थों जी। महाराज कहते बेनती करिया करो सिखो, अपने गुरु अगे हथ जोड़ के मेहनत तरला करिया करो। आओ जी तू आओ हमारे सच्चे पातशाह कृपा करो, आओ आओ इस हिरदे विच वसो। तुसीं इहो जिहियां गल्लां जदों सुणदे तुसीं सोची पै जांदे भी ये कितना होएगा, ते आ रिश्तेदार कितना वाड़े जे सारे तुसां अपने अंदर दसदे नहीं गे। सारिਆਂ ਦਾ नाम याद है कि नहीं तुहानूं? जिन्ने तुहाडे रिश्तेदार उन्हां दे निआणिਆਂ ਦਾ मेरा ख्याल उन्हां दे कट्टियां वछियां दे नाम भी चेते होने तुहानूं जी, है जी। ते जिहड़ा संगड़ी पा के बूहे अगे रखिया ਉਹਦਾ ਤਾਂ पूरा चेता होना ना भी ਉਹਦਾ नाम की है जी। जिन्ना चिर कोई चीज़ अंदर नहीं हैगी उन्ना चिर दसो किस तरह ਉਹਦਾ चेता रहेगा जी। किन्ना कुछ अंदर आपां वाड़िया, किन्ना कुछ अंदर वाड़िया जी, हाँ जी, किन्ना कुछ साडे अंदर वड़िया पिया जी। पर जदों आह गल सामने आउंदी आ ते फिर आपां सोचदे भी ये की होया, किस तरह होया, ये किस तरह गुरु जी आउणगे अंदर, किस तरह वसणगे, ते टब्बर सारा किस तरह अंदर वाड़िया जी दसो जी, है जी। सारा टब्बर अंदर वड़िया पिया जी, सब कुछ जो दुकाना कारोबार 100 किला जमीन अंदर वड़ी पई है जी। इत्थे बैठिया तुहानूं सब कुछ पता जी, हर गल का पता। तुहाडे घर दा रंग किहो जिहा, मूँह किस नूं आ, निआणे किन्ने आ जी, किहड़ी किहड़ी चीज़ कित्थे आ, इत्थे बैठिया तुहाडे अंदर हैगी सारी जी, हैगी कि नहीं दसो जी। हाँ जी, किहड़ी चीज़ जिहड़ी तुहानूं चेते नहीं हैगी जी अंदर हैगी, दिसदी आ फिर तुहानूं बैठिया इत्थे। हुण तुहाडे कोल कार हैगी इत्थे इस वेले, तो मैं तुहानूं पुछदा तुहाडी कार दा रंग किहो जिहा, तुसीं मैनूं हुणे दसोगे भी इस रंग दी ते इस नंबर दी है जी। तो तुहाडी कोल पई तुहाडे, तुसीं दिस रही तुहानूं अंदर, अंदर वड़ी है जी वो जी, अंदर बैठी है तो दिस रही है जी, वो वसी हुई अंदर जी। हे सच्चे पातशाह आओ जी कृपा करो, आओ जी तू आओ हमारे ऐस मेरे हिरदे विच वसो कृपा करके सच्चे पातशाह। ते मैनू प्रभु परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख दा जस सुनाओ। ओ वाहिगुरु जिहदा नाम सारे दुखां दा नाश कर दिंदा, उस परमेश्वर दा जस मैनू सुनाओ। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया। सच्चे पातशाह जे तुसी आ गए ना इत्थे ते मैं मरिया होया जींदा हो जाऊंगा सच्चे पातशाह।
मैं मरिया, मेरा सुक्का सड़िया मन ते तन हरे हो जाणगे तुहाडी किरपा दे नाल। इस वेले मेरे पल्ले कुछ नहीं जाएगा। मैं सुक्का पिया ते सड़िया पिया ते मरिया पिया है। बाणी विच मारे कहंदे सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अबर ना जीवे कोई। बाकी मुरदे ने सारे मारे कहंदे। जीवंदियां च शामिल वो आ जिहदे मन दे विच परमेश्वर दा नाम वस गया, वो जीवंदियां च शामिल। बाकी मरे, बाकी मरे। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। मारे कहंदे इनू रब दा प्यार नहीं है दे अंदर, समझो ये मुर्दा हैगा जी, मुर्दा जी। तुद आवत मेरा मन तन हरिया। सच्चे पातशाह जे तुसीं आओ इस हिरदे विच वसो, ये सुक्का सड़िया मन ते तन तुहाडी किरपा नाल हरिया हो जाएगा। सौखी गल, सौखा लफ्जां च अर्थ भी मैं मरिया होया जींदा हो जावांगा जी। तुहाडी किरपा नाल मैनूं आत्मिक जीवन मिल जाएगा। जदों तुसीं मैनूं सच्चे पातशाह हरी दा जस सुणाओगे ना, ते मेरे विच जान पै जाएगी, जान। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों विसरिया तो मरिया पिया जी। मैनू भी विसरिया सच्चे पातशाह, मैनू भी विसरिया। किरपा करो मैनू जिंदा करो, मैनू मरे हुए नू जिंदा करो सच्चे पातशाह। आओ मेरे हिरदे विच वसो, मैनू परमेश्वर दा जस सुनाओ, वाहिगुरू दा जस सुनाओ, करते पुरख दी सिफत सुनाओ। मैनू सच्चे पातशाह मैनू पूरा यकीन आ, जे तुसीं आ गए ना तो मैं मरिया होया जींदा हो जावांगा। तो महाराज जदों तुहाडी किरपा नाल मैं जींदा हो जाऊंगा ना, तो फिर तुहाडी बख्शिश दे नाल सच्चे पातशाह मैनू बल मिलेगा। हर जस तुम संग गावना। जदों मैं जींदा हो गया ना, तुहाडी संगत विच मैं भी फिर परमेश्वर दा जस गाया करांगा, मैं भी जस गाया करांगा। आप जी की किरपा नाल बख्शिश नाल मैं भी गावांगा। मेहर करो गरीब नवाज सच्चा पातशाह, किरपा करो, दया करो। अगे सतगुरु जी फरमाउंदे संत किरपा ते हिरदे वस। इत्थे संत दा अर्थ गुरु है जी, गुरु है। गुरु दी किरपा दे नाल वेखो पिछों गल पूरी ध्यान नाल सुनियो। पहला तो गल सुनन ते आई जी भी सच्चे पातशाह किरपा करो मेरे हिरदे विच वसो, मैनू हरी जस सुनाओ। फिर जे मेरी बेनती प्रवान करके तुसीं मेरे हिरदे विच वस गए, तो तुहाडी किरपा नाल मेरा मरिया होया सुक्का सड़िया होया मन तन हरिया हो जाएगा, मैं जिंदा हो जावांगा। फिर मवी तुहाडी किरपा नाल उस परमेश्वर दा जस गावांगा, तुहाडी किरपा नाल। ते फिर अगे आख्या संत किरपा ते हिरदे वासै, दूजा भाओ मिटावना। महाराज हे गुरु जी, सतगुरु जी, आप जी की किरपा दे नाल परमेश्वर दा नाम मेरे हिरदे विच वस जाएगा। पहला सुनने की गल आई, फिर बोलण दी आई, तो फिर हुण ये बचन आ गया भी वस जाएगा तुहाडी किरपा नाल। जदों तुसीं इत्थे आ जाओगे ना, हरी जस सुनाओगे, तुहाडी किरपा नाल मैनू बल मिलेगा। फिर मैं भी हर जस गावांगा। तो फिर आप जी की गुरु जी आप जी की किरपा दे नाल उस परमेश्वर का नाम मेरे हिरदे विच वस जाएगा, टिक जाएगा जी। संत किरपा ते हिरदे वासे। धन गुरु अर्जन देव साहब कहते भाई गुरु की किरपा दे नाल वाहिगुरू का नाम हिरदे विच वस जाता है। तो जदों नाम वस जाता फिर की हुंदा जी, फिर दूजा भाओ मिटावना। परमेश्वर का नाम नहीं अंदर, तो दूजा भाओ दूजे पासे की भावना, खिच मोह लगन संसारी कम्मां धंधियां दी। दिन रात लक्ष्मी माई अंदर बैठी, तो दिन रात सोचां च पाया जी उन्हें जी। बड़े रूप ने ये जी, बड़े रूप ने ये जी। ये निरे रुपये ही नहीं है, बड़े रूप ने इस माया दे जी। हाँ जी,
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਗਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਕੰਮ, ਭੱਜ ਦੌੜ, ਧੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ 80-90 ਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਜੀਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਧੀਆਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ, ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ 5 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧੌਣ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਜੀਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਧ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ,
ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਜੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਹੀਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, जब तक ना थी अपने गुनाहों की खबर ढूंढते रहे गैरों के ऐब हुनर। जब तक ना थी अपने गुनाहों की खबर ढूंढते रहे गैरों के ऐब हुनर। जब अपने गुनाहों पे नज़र डाली तो नज़रों में कोई बुरा ना रहा। जदों अपने आप नूं वेखिया ना जी तो फिर गुरबाणी का अटल फैसला, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। जिन्ना चिर मनुख गुरु की मत लैके अपने आप नूं नहीं वेंदा, उन्ना चिर इहो सोचदा मैं सब तो चंगा ते बाकी माड़े। शंका है ही यही है। जिदण ये पता लग गया अपने बारे, उदण ते दिल च बार बार आवाज आनी, मैं नीच, मैं अपराधी, मैं कुकर्मी, मैं अधर्मी, मैं खोटा, मैं मैला, ते मेरे विच ही सारे उगण ने जी। जदों अंदरों आवाज़ उठेगी दसो किहदे ते बंदा शंका करेगा जी। हाँ जी, जिस दी बुद्धि विच अंधकार है उत्थे ही अज्ञान, उत्थे ही शंका जी। अंधकार ते याद रखियो, अंधकार विच कदे किसी नूं सुख नहीं मिलिया। अंधकार सुख कब है न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। अंधकार अज्ञानता च मूर्खता च कदे किसी नूं सुख नहीं मिलिया। सतगुरु जी कहते आ, जिथे तुसां गुरु जी दे चरनां विच आउणा, गुरु जी अगे बेनतियां करनियां, गुरु जी नूं कहना किरपा करो मेरे हिरदे विच वसो, मैनूं हरी जस सुणाओ, तुहाडी मेहर हो जावे, किरपा हो जावे, बख्शिश हो जावे, तुसीं आ जाओ, मैं मरिया जींदा हो जावांगा, मैं भी हर जस गावांगा। तुहाडी किरपा नाल सच्चे पातशाह मेरे हिरदे विच रब दा नाम वस जाएगा। अंदरों दूजा भाव माया दा मोह प्यार जिहड़ा मिट जाएगा। ते गुरु अर्जन देव साहब कहंदे, जिथे तुसां गुरु महाराज दे अगे अरदासां बेनतियां करनियां, उत्थे गुरु दे भगतां दी संगत भी करनी। तुसां जदों गुरु दे भगत दी संगत करोगे ना, तो जिदण भगत ने तुहाडे उत्ते दया कर दी, तुहाडी बुद्धि च प्रकाश हो जाएगा जी। तुहाडी बुद्धि विच समझ आउण लग पेगी, सही गल्लां दा पता लगन लग पेगा, की ठीक है ते की गलत है जी, की करना की नहीं करना। बुद्धि च प्रकाश होएगा, चानण होएगा। भगत दया ते बुद्ध प्रकाश है, दुरमत दुख तजावना। खोटी मत जिहड़ी दुखां दा घर है, वो बिल्कुल ही खैड़ा छड्ड जाएगी जी, बिल्कुल ही खैड़ा छड्ड जाएगी। इन्ना बल अंदर मिल जाना, नूं छड्ड ही देना तुसां। भगत दया ते बुद्ध प्रकाश है, दुरमत दुख तजावना। रब ने मेहर की, मैनूं भगतां दे चरनां च रहण दा भी मौका मिलिया, संतां दे, साधुआं दे, ब्रह्म ज्ञानियां दे, भगतां दे। हाँ जी, ये सारा कुछ मैं वरतदा वेखिया जी अपनी अखां नाल जी। जो बाणी दे बचने मैं वरतदे वेखे जी, जिन्हां दे उत्ते भगतां ने दया कर दी ना जी, उन्हां दी बुद्धि च प्रकाश हो गया जी। खोटी मत जिहड़ी दुख देण वाली हर वेले, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। सो कहो टल गुर सेविया,
ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨਰਪ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪੁਨਰਪ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਮੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗਾਂਹ ਕੱਢਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਉਦਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨਰਪ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਢਿੱਲਾਂ ਮੱਠਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੇਜੀ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਨੀ ਡਿਊਟੀ, ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੌਣਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਵਜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ। 2:15 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਨਰੋਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। 2:15 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਪਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਖੀ ਦਾ ਪੀ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ, ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਛੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਆਰੰਭ 'ਚ ਸਿੱਧੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੰਗ ਕੇ। ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਇਹ ਡਟਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੂਰਖਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਢਾਈ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ। ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਉੱਠਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਨਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਰਾਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਬਦਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 6-7 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਦਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਦਲ। 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਚਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਸੌਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੁੰਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਰ ਜੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ, ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਚਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। 3 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਤਰਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁੰਨ ਰੱਬ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਵਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੌ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਨੌ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਰਥ ਪੰਕਤੀ ਸੌਖੀ, ਅਰਥ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਨੌ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਤਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨੌ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਨੌ ਨਿਧ, ਨੌ ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜੀ ਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੌ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਟਣਾ ਲਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜੀਵ ਲੁਕੇ ਆ ਜੀ। ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, 5-7 ਲਾਲਟਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ
ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲਟਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਬਈ, ਆ ਕੌਣ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਪਤੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ? ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨੇ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਠਾ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਪਏ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ 9 ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਜਾਵਨਾ। ਐ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਟੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਡੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਆ ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪੰਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੇਖ ਲਓ 9 ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ, 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨਮਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਇਹਨੇ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਐਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਨੌ ਨਿਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨੌ ਨਿੱਧ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਜਾਵਨਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ 5-7 ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਧਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕੁੱਕੜ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਪਿੰਟਾਂ ਕੋਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰੇ, ਘਰਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਸੰਤ ਬਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ? ਆ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਆਏ, ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਜੀ, ਔਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਹੀਨ ਆ ਨਾ, ਗੁਣਹੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਗੁਣਹੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ।
ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਵਿਹਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ। ਗੁਣਹੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜੀ। ਨਿਕੰਮਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗੁਣਹੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਜੇ, ਗੁਣਹੀਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਗੁਣਹੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ। ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ। ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੈ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਵਧੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ। ਨੂੰ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਤਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ। ਸਭ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੋ ਪੈਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਤੀ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਆਦਮੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਾਤ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਂਜੀ ਜੁੜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਨ ਮੱਧੇ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਆਨੰਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਲਾਇਆ ਕੱਢਾਂ ਭਲਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਨ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਜਮਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ 3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 4-5 ਵਾਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖੂਬ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਟੌਰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਈ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਇਓ। ਹੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ। ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਇਆ,
ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੇ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੇ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹਿ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹਿ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ, ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ, ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ, ਸੱਚ ਸੁਹਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा। राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा। राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा। रब जी तू मेरो सुख दाता। रब जी तू मेरो सुख दाता। रब जी तू मेरो
मेरो सुख दाता, आखी तू मेरो सुख दाता। बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता। 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 रहाउ नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथे जासे। 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 आनंद करे तेरे दासा, जब पूर्ण होए आसा। 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 ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। 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 ਰਹਾਉ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਮਨ ਵਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਮਨ ਵਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਮਨ ਵਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਮਨ ਵਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਵਰਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਕਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਤ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਵਰਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਰੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਚ ਨਾਮ ਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਓ, ਸੇ ਅਜ ਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹ
ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਜੁਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਦਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਅਤ ਕਰੇ ਨ ਦਵਾਜੇ। ਅੰਧ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸੱਚ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਸ੍ਰਾਧ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜਗਿਆਈਆਂ ਪੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਿਨੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤਨਾਈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁਭਾਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਤ ਮਿਤਰ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਮਰੀ ਕਤ ਮਿਤਰ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਆਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅਮਰਤ ਦਾਤੇ ਸਮਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸਾਈਂ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਚੈਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ। ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਗਾਂ ਬਾਲੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸੇੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸੇ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੇ ਝੰਗੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਓ ਚਿਤੇ ਉਨਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰ ਕੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। तहाँ का रशिया रहा देख तेग फतेह बिद की प्याई पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखा नु सिक्की दान केस दान रह दान विवेक दान साहो दान प्रोत्साहन दान दाना सिद्धा नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान। चौकियाँ झंडे बुंगे जुग जुग अटल धन का जय जयकार खालसा जी साहब बोलना जी। ये काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दार जी हो। गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब ते होर गुरधाम जिन्होंने सिख पंथ छोड़िया गया है। खुले दर्शन दिदारे ते सेवा संभाल का दान अपने प्यारे खालसा जी ने बख्शो जी। सिखों का मन नीवें मत ची मत पत के रखे आप काल पुरख वाहिगुरू जी हो। निमानिया दे माने ताने ताने ओटियां दी ओढ़ने आसने हसे धन 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 साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज। हाजर नाए सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। आप जी हजूर चरण कमला के बेनती दसचे पातशाह जी हो। आप जी की मेहर का सत्कार हर बुधवार की तरह अज भी आप जी सच्चे पातशाह समापगणा की आप जी ने बख्शी की है। सच्चे पातशाह अपने दर के दर्शनदारे बख्शी की समूह संगतां ने आप जी दर पवित्र दर से हाजरियां भरियां। सच्चे पातशाह धन धन बाबा दीप सिंह जी उन्होंने जन्म दिहाड़े मनाते हैं उस खुशी में मुख रखते हैं। समूह संगतां ने आप जी के पुरब मनाने किए हैं। सच्चे पातशाह जी हो बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां। तुरकी बाणी के हर जस कीर्तन होए गुरमत विचारियां हुई हैं। सच्चे पातशाह जी होर संगतां बेअंत सेवावां निभा रही हैं। सच्चे पातशाह जी बाणी पढ़दे हैं सच्चे पातशाह सेवा करदे हैं गुरमत विचारां करदे हैं। होरियां गलतियां भुलां चुकां बख्श देनियां अगे तो समत बख्शिश करो। सच्चे पातशाह समूह संगतां जी हाजरी दर प्रवान करो।
ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਤ ਜਾਗਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਨਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਬਾਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਘੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਰਾਓ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨ ਸੋਚ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਭਾਵਨ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਥ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਕੇ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਬਚਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਸਾ ਸੋਚ ਪਿਤਰਾਂ ਲਾਉ ਭਾਗਾ ਰਹੇ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਲਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤਾਓ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੂਬ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, बचे शरण जो नाम जहाज है। चढ़े से उतरे पा, जो शर स्थित कर सेम दे। वाहिगुरु पार उतारनहार, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ,
आचर्य देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। मन बिलास भय साहिब के, आचर्य देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।